اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. صلوات بھیجیے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم مومنین اور مومنات، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے. ان ایام میں اللہ رب العزت کو واسطہ دیتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی مشکلات کا، پریشانیوں کا. آپ سب کی جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت تمام پریشانیاں دور فرمائے. جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ رب العزت مولا حسین کا ماتمی، علی اصغر کا ماتمی عطا فرمائے. باقی جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا اللہ رب العزت نام بنام سب کی دعاؤں کو درجہ استجابت عطا فرما. محترم مومنین اور مومنات، میری قابل احترام بہنیں، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کا ایک فرمان سنایا ہے. سب سے پہلے تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے، اس مالک دو جہاں کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جبار ہے، متکبر ہے. اور سب سے پیاری اس کی جو صفات ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے کہ دنیا میں اپنے چاہنے والے کو بھی رزق دیتا ہے اور اپنے نافرمان کو بھی عطا کرتا ہے. دنیا میں اس کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کو اللہ مانتے ہیں، جو اس کو ایک واحد خدا مانتے ہیں، اور اس کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ اکبر. اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں خدا تک کا راستہ بتا دیا، جنہوں نے ہمیں توحید سے ملوا دیا. میں نے رسول خدا کا ایک فرمان کہ وہ رسول جو وما ینطق عن الہوا کی منزل پر فائز نبی ہیں، کہ جو اپنی زبان کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، وحی خداوندی نہ آ جائے. وہ رسول اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. اے علی، آپ کا مقام، آپ کی منزلت میرے نزدیک، مجھ رسول کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے. اب ہم نے اس فرمان کو، رسول خدا کی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو ہارون اور موسیٰ کے ساتھ کی منزلت کی مثال کیوں دی. اور بھی نبی ہیں، ان کے ساتھ مثال دے دیتے. رسول خدا نے یہ کیوں کہا کہ اے علی، آپ کا مقام اور منزلت ویسی ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے. تو یہاں پر جو سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وزیر مانگا. اب دیکھنا ہے کہ کون کون سی نسبتیں ایسی ہیں جو ہارون میں بھی ہیں اور مولا علی علیہ السلام میں بھی ہیں، اور کون سی نسبتیں ایسی ہیں جو ہارون میں تو ہیں لیکن مولا علی علیہ السلام میں نہیں ہیں. سب سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی اے بار الہ واجعل لی وزیرا من اہلی، اے خداوند، اے میرے اللہ، میری اہل میں سے، میرے کنبے میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرے لیے میرا جانشین، میرا وزیر بنا دے. اشدد بہ ازری، اسے میرا پشتے پناہ بنا دے، میرا زور بنا دے، میری طاقت بنا دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میری امر نبوت میں اسے شریک کر دے، میرے امر میں اس کی شرکت فرما دے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اپنے لیے جانشین کو مانگ رہے ہیں. اللہ میرے لیے میری اہل میں سے جانشین بنا دے، میرے اہل میں سے، میرے کنبے میں سے میرے بھائی ہارون کو میرے لیے جانشین مقرر فرما دے. عزیزان محترم، اور خود مانگ رہے ہیں اللہ سے، خود مانگ رہے ہیں جانشین، کہ اسے ایسا وہ جانشین ہو کہ جو میرا بازو بنے، میرا
पुश्ते पना बने और मेरी ताकत बने। अजीज़ान मोहतरम, ये एक निस्बत पहली जो जिक्र की है, ये मूसा ने दुआ मांगी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए जानशीन की। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसी कोई दुआ मांगी? क्योंकि निस्बत जो दे रहे हैं हारून और मूसा की, तो यकीनन कोई ऐसी निस्बतें दोनों में एक जैसी होंगी, तभी तो रसूल खुदा ने हारून और अली की निस्बतें एक दूसरे के साथ दी कि तुम्हारी निस्बत मेरे नज़दीक वैसी है जैसी हारून की मूसा के साथ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मूसा ने अल्लाह से जानशीन कहा और कहा कि मेरी अहल में से मेरा जानशीन बना दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा अल्लाह की बारगाह में इरशाद फरमा रहे थे, ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, मेरे लिए कोई ऐसा जानशीन बना दे जो मुझे कभी भी तन्हा छोड़ के ना जाए। ए अल्लाह, मुझे ऐसा जानशीन दे, मुझे ऐसा खलीफा दे, मुझे एक ऐसा भाई अता फरमा दे जो मेरा बाजू बने, जो मेरी ताकत बने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ए मोहम्मद, हम अन करीब तुम्हें एक ऐसा जानशीन देंगे, तुम्हारे लिए एक ऐसा तुम्हें भाई अता करेंगे, तुम्हें एक ऐसा खलीफा देंगे कि उससे पहले ना वैसा किसी का भाई होगा, ना उससे पहले किसी का वैसा खलीफा होगा, ना उससे पहले किसी का वैसा जानशीन होगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मूसा को हारून अता किया था मूसा के मांगने पर, इसी तरह अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी ऐसा जानशीन अता किया मोहम्मद मुस्तफ़ा के मांगने पर। अजीज़ान मोहतरम, अब जो हारून मूसा अलैहिस्सलाम का जानशीन है, वो मूसा का खलीफा है, वो मूसा का जानशीन है, वो मूसा के बाद नबी है। तो अजीज़ान मोहतरम, अब अली का मुकाम और मंजिलत तो देखिए, अली का मुकाम तो देखिए। अब रसूल खुदा ने कहा, ए मेरे अल्लाह, खलीफा ऐसा होना चाहिए, मेरा भाई ऐसा होना चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे, वो मेरी ताकत हो, वो मेरी जोर हो, वो मेरी ताकत और शुजाअत हो, मेरा जोर हो। तो अजीज़ान मोहतरम, ज़रा देखिए तो सही, मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी मुकाम पर भी ऐसा नहीं आया कि अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को अकेला छोड़ दिया हो, रसूल खुदा को तन्हा कर दिया हो। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहले बात शुरू करते हैं दावत जुल आशीरा में, जब रसूल खुदा ने बुलंद आवाज से कहा, तुम में से कौन है जो इस अमरे नबूवत में मेरा साथ देगा। रसूल खुदा ने किसी खास बंदे को नहीं कहा, बल्कि अमूमी तौर पर सबको मुखातब करके कहा कि तुम में से कौन है कि जो इस अमरे नबूवत में मेरा साथ देगा। अजीज़ान मोहतरम, पूरा मजमा खामोश था। उस पूरे मजमे में एक छोटा सा बच्चा उठा और जिसने उठकर कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, ये तो एक मरहला है। दूसरा मरहला तब आया शब्बे हिजरत, रसूल के बिस्तर पर सोने की जब बात आ गई, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि तुम में से कौन है जो इस बिस्तर पर आज की रात सोकर अपनी जान को रसूल खुदा के लिए कुर्बान कर देगा, जो आज रात मेरे बिस्तर पर सोकर रसूल खुदा के लिए, वक़्त के नबी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देगा। तो अजीज़ान मोहतरम, एक सवाल जो जहन में आता है, रसूल खुदा जानते थे कि अली के अलावा कोई बिस्तर पर नहीं सोएगा, इसके बावजूद रसूल खुदा ने ये क्यों कहा कि तुम में से कौन है? डायरेक्ट ये क्यों नहीं कह दिया कि अली आज रात आपने बिस्तर पर सोना है? इसलिए रसूल खुदा ने अमूमी तौर पर सबको मुखातब करके कहा कि कल को ये ना कह देना जब मैं अली को अपना खलीफा, जानशीन, अपना भाई करार दे दूं, उस वक्त ये ना कहना कि रसूल खुदा आपने तो हमें कहा ही नहीं था, आपने तो हमें नहीं कहा था। इसलिए रसूल खुदा ने कहा, आज मैं तुम्हें अमूमी तौर पर दावत दे रहा हूं कि जो मेरे बिस्तर पर सो जाएगा वो मेरा जानशीन भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा, मेरा भाई भी होगा। लेकिन उस वक्त भी अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी, किसी में इतनी शुजाअत नहीं थी, कोई इतना कवि नहीं था कि जो रसूल खुदा के बिस्तर पर सोकर रसूल खुदा की जान को बचाता। एक अली अलैहिस्सलाम नजर आए कि जिन्होंने बिस्तरे नबूवत पर अली अलैहिस्सलाम ने सोकर रसूल खुदा की जान को बचाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब हारून ने भी मूसा का
ہمیشہ ساتھ دیا، کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو عزیزان محترم، علی علیہ السلام نے بھی رسول خدا کو نہ میدان میں تنہا چھوڑا، نہ سفر میں تنہا چھوڑا، نہ ہجر میں تنہا چھوڑا۔ جہاں جہاں رسول جاتے تھے وہاں وہاں علی علیہ السلام رسول خدا کے پیچھے جاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی رسول خدا کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جس طرح ناکا کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی اتباع محمدی مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا کی کہ پوری دنیا میں ویسی مثال نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، یہ رسول خدا نے دعا کی تھی اپنے جانشین کی کہ اللہ مجھے ایسا جانشین دے جو میرا بازو بنے۔ ایک دعا مولا علی علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ وہ دعا کون سی تھی؟ مولا علی علیہ السلام نے دعا کی، اے بار الہ میرے حسین کو ایک ایسا بھائی عطا فرما، میرے حسین کو ایک ایسا شجاع بھائی عطا فرما، شجاع بھائی ہو، طاقتور ہو، جو میرے حسین کا بازو بنے، جو میرے حسین کی طاقت بنے۔ اب رسول خدا کی دعا قبول ہوئی، رسول خدا کو اللہ نے علی جیسا بھائی عطا کر دیا۔ اب کیا مولا علی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی؟ یقیناً قبول ہوئی۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے علی علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور عباس کی شکل میں حسین علیہ السلام کو بھائی عطا کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارباب عزا، امام حسین علیہ السلام، 9 محرم الحرام ہو چکی ہے آج، ایک دن رہ گیا ہے، اور ایک دن کے بعد عزاداران مظلوم کربلا زہرا کا پورا گھر لٹ جائے گا، اجڑ جائے گا۔ اور اس وقت میں کربلا معلیٰ میں بیٹھ کر آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام پریشانیاں، سادات کی، اہل بیت و طہار کی پریشانیوں کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو یہ مجلس سنے اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، عباس مولا حسین علیہ السلام کو بھائی عطا کر دیا۔ خدا جانتا ہے کہ عباس نے ایسی وفا کی کوئی دنیا سے الگ ہی وفا کر گئے۔ عباس اتنی وفا کی حسین سے عباس علیہ السلام نے کہ پوری زندگی مولا حسین کو آقا کہہ کر پکارتے رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی حسین، نہیں، بلکہ آقا حسین۔ زینب کو کبھی بہن زینب نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ آقا زادی کہہ کر پکارا، کیونکہ ماں کی تربیت نے مولا عباس کو یہ سب سکھایا تھا۔ ام البنین جب مولا عباس علیہ السلام پیدا ہوئے تو ام البنین مولا عباس سے یہی کہا کرتی تھی کہ بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں، عباس میں سید زادی نہیں ہوں۔ عباس یاد رکھنا، کبھی بھی آقا حسین کو کبھی بھی بھائی نہیں کہنا، زینب کو کبھی بہن نہیں کہنا، حسین کو ہمیشہ آقا حسین کہہ کر پکارنا، اور زینب کو ہمیشہ آقا زادی کہہ کر پکارنا۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، عباس نے اس بات کو اتنا ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ پوری زندگی جب تک عباس زندہ رہے کبھی حسین کو بھائی نہ کہا، کبھی زینب کو بہن نہ کہا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جس وقت سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے میدان میں جا رہے تھے، یہ عباس علیہ السلام خیموں میں العطش العطش کی صدائیں سن رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے اٹھائے ہوئے کہہ رہے تھے ہم پیاسے ہیں۔ العطش العطش کی صدائیں سننے کے بعد مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آقا کیا آپ وہ آوازیں سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ آقا بچے پیاسے ہیں، آقا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، میں تھوڑا سا پانی لے آؤں، بچے پیاسے ہیں، سیراب ہو جائیں گے، ان کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ مولا حسین نے اجازت نہیں دی، کہا نہیں عباس، اجازت نہیں دی۔ عباس واپس چلے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب عباس نے جب اجازت نہیں ملی نا، عباس چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب حسین کی یتیمہ سکینہ
ये मंजर देख रही थी। आज़ादाराने मजलूम करबला सकीना चचा के पास आई। चचा के पास आकर कहती है, चचा मेरा असगर प्यासा है, चचा मेरा 6 माह का भाई अली असगर प्यासा है, चचा आप जाइए और जाकर उसके लिए पानी ले आइए, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। इतना सुनना था। अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, सकीना मैं अभी अभी तुम्हारे बाबा के पास गया था लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। जानते हो इस नन्ही सकीना ने क्या कहा? अपने चचा का हाथ पकड़ा और पकड़कर वहाँ आ गई जहाँ पर मजलूम करबला बैठे हुए थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सकीना को अब्बास के साथ आते देखा। आज़ादारों अपनी जगह से उठे। जनाब सकीना ने कहा, बाबा मेरा असगर प्यासा है, चचा को इजाज़त दीजिए कि वो जाएं और पानी ले आएं। उस वक़्त मौला अब्बास ने कहा, सकीना तू जानती है जो भी सुबह से गया है वापस नहीं आया। आज़ादारों इतना सुनना था। सकीना ने कहा, मुझसे मेरे भैया असगर की प्यास देखी नहीं जा रही, आप इजाज़त दे दीजिए कि चचा जाके पानी ले आएं। मौला हुसैन ने एक जुमला कहा, सकीना याद रखना कहीं ऐसा ना हो ना पानी ख़याम में आए, ना तेरा असगर बचे ना मेरा अब्बास बचे। आज़ादाराने मजलूम करबला मुख्तसर मौला अब्बास को इजाज़त मिल गई। मेरे मौला अब्बास को सकीना ने मश्क पहनाई। मश्क पहनवा के सकीना ने मौला अब्बास को नहर फरात की तरफ रवाना किया। कहा, चचा आप जल्दी से पानी लेकर आ जाइए। आज़ादाराने मजलूम करबला जब मेरे मौला पानी लेने के लिए आगे बढ़े, यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या अर्ज करती चलूँ। आज़ादारों एक आलिम दीन एक मजलिस पढ़ रहे थे। उस मजलिस में उन्होंने मौला अब्बास का इतना सख्त मुसाइब पढ़ा, इतना सख्त मुसाइब पढ़ा कि दूसरा जो आलिम दीन सुन रहे थे वो बेहोश हो गए। जब होश में आए उन्होंने उस आलिम दीन से पूछा, तूने इतना सख्त मुसाइब मेरे मौला का क्यों पढ़ा है? क्यों इतनी सख्त मुसीबत मेरे अब्बास की पड़ी है? आज़ादारों उसने जब ये कहा, वो घर वापस आकर सुनने वाला जो बेहोश हुआ था वापस अपने घर में आकर वो सो गया। अपने आलम ख्वाब में क्या देखता है? आज़ादारों अब ये जुमला समात फरमाना। जब आप सो गए ख्वाब में उन्होंने अब्बास अलैहिस्सलाम को देखा। मौला अब्बास कह रहे थे, आज तुमने उस आलिम दीन से कहा कि उसने इतनी सख्त मुसीबत क्यों पड़ी? तो उसने कहा, हाँ मौला उसने क्यों इतना सख्त मुसाइब और इतनी सख्त मुसीबत पड़ी? उस वक़्त मौला अब्बास कहते हैं, क्या तू नहीं जानता मैं ज़ीन से ज़मीन पर कैसे आया? क्या तू नहीं जानता मेरे बाजू किस तरह से कट गए? आज़ादाराने मजलूम करबला उन आलिम दीन ने कहा, मौला ज़रा बताइए आप ज़ीन से ज़मीन पर कैसे आए? मौला ज़रा बताइए आपके बाजू कैसे कट गए? उस वक़्त मेरे मौला अब्बास ने कहा, ए आलिम दीन याद रख, जब मैं मशकीज़ा पानी में डाला मैंने पानी को भर लिया। जब मैं घोड़े पर सवार हो गया किसी लाइन ने ऐसा वार किया मेरा दाया बाजू कलम हो गया। मैंने मश्क को बाएं बाजू पर पहना, किसी लाइन ने ऐसा वार किया मेरा बायां बाजू भी कलम हो गया। मैंने मश्क को अपने दांतों में रखा। आज़ादारों मौला अब्बास कह रहे थे, उस आलिम दीन को बयान फरमा रहे थे, जब मैंने मशकीज़े को अपने दांतों में रखा किसी लाइन ने ऐसा वार किया कि एक तीर मेरी आंख में लग गया। ए आलिम दीन उस तीर का लगना था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज़ादाराने मजलूम करबला उस आलिम दीन ने कहा, मौला क्या आपने उस तीर को निकाला था? आज़ादारों मेरे मौला अब्बास कहते हैं, मुझे इंसाफ से बता, जब किसी की आंख में कोई चीज चली जाती है वो किसकी मदद से निकालता है? उस आलिम दीन ने कहा, मौला हाथों की मदद से निकालते हैं। मेरे मौला ने कहा, मेरे हाथ तो पहले ही कट चुके थे। आलिम दीन ने कहा, मौला तो फिर आपने किस तरह से तीर अपनी आंख से निकाला? मेरे मौला कहते हैं, मैंने आप खुद को इतना झुकाया, मैं इतना झुका, अपने सर
को इतना झुकाया, मैंने तीर को अपने दोनों जानुओं पर रखा, मैंने इतना तीर को खींचा पर तीर टूट गया, निकला नहीं आग से। आज़ादारान मजलूम करबला मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आल मदीन, अभी ये एक और मुसीबत तुम्हें सुनाता हूँ, मेरे मुझ पे रोने वालों को मेरी ये मुसीबत सुना देना। उस आल मदीन ने कहा, मौला बयान फरमाइए, इसके बाद भी क्या कोई और मुसीबत है? मेरे मौला कहते हैं, इसके बाद एक और मुसीबत आई मुझ पे। मौला कहते हैं, अभी वो तीर निकला नहीं था, इतने में किसी लाइन ने मेरे सर पर ऐसा गुर्ज मारा, ए आल मदीन, मैं ज़ीन पर संभल नहीं सका, मैं ज़ीन से जमीन पर आ गया। आज़ादारो, तभी तो जब ये लूटा हुआ काफिला मदीने वापस पहुंचा ना, तो बशीर नमान ने मस्जिद में आवाज दी, ऐलान किया कि हुसैन मारे गए। आज़ादारान मज़लूम करबला सब ने ये सदा सुनी, जिस तरह उम्मुल बनीन ने ये सदा सुनी किसी ने नहीं सुनी। उम्मुल बनीन अपनी असा का सहारा लेती हुई दौड़ती हुई आई, कहा, तुमने ये क्या ऐलान किया है? हुसैन मारे गए, ये किस हुसैन की बात कर रहे हो? कहा, मैं नवासे रसूल की बात कर रहा हूँ, अभी भी उनको शहीद कर दिया गया। उम्मुल बनीन रो कर कहती है, मेरे अब्बास के होते हुए हुसैन कैसे शहीद हो गए? उस वक्त बशीर नमान कहता है, बीबी तुम्हारे अब्बास भी मारे गए। उस वक्त उम्मुल बनीन कहती है, मैं कैसे मान लूं, मेरा इतना कड़ियल जवान, इतना बहादुर, इतना शुजात वाला अब्बास कैसे मारा गया? अरे किसमें इतनी हिम्मत थी जो मेरे अब्बास को शहीद करता? कहा, बीबी तू ठीक कह रही है, किसमें इतनी हिम्मत नहीं थी जो अब्बास को शहीद करता? बीबी, जब तुम्हारे अब्बास पानी लेने के लिए नहरे फरात पर गया, उस वक्त किसी लाइन ने उनके दोनों बाजू को काट दिया, उनके दोनों बाजू को काट दिया। आज़ादारो, इतना सुनना था। मेरी बीबी उम्मुल बनीन कहती है, फिर भी नहीं मानती कि मेरा अब्बास इतनी जल्दी शहीद हो गया, मेरा अब्बास कैसे शहीद हो सकता है? बशीर नमान, जानते हो बशीर नमान ने क्या जवाब दिया? उस वक़्त कहता है, बीबी तू सही कह रही है, तेरा अब्बास इतनी जल्दी शहीद नहीं हो सकता। कहा, बीबी अभी अब्बास के बाजू कटे थे, अभी अब्बास के बाजू कलम ही हुए थे, किसी लाइन ने एक तीर अब्बास की आंख पर मार दिया था, अभी अब्बास का तीर आंख से निकला नहीं था, किसी ने अब्बास के सर पर गुर्ज मार दिया था। अब जो उम्मुल बनीन ने ये लफ्ज सुना, आज़ादारो, बशीर नमान कह रहा था, जब अब्बास को सर पर गुर्ज लगा, अब्बास ज़ीन पर नहीं संभल सके, अब्बास ज़ीन से जमीन पर आ गए। उस वक्त उम्मुल बनीन के हाथ से असा गिर गया, रोकर कहते हैं, बशीर नमान, मुझे एक सवाल का इंसाफ से जवाब दे, जब कोई घोड़ा सवार घोड़े से नीचे उतरता है और अपने बाजुओं का सहारा लेके उतरता है, बशीर जब मेरा अब्बास ज़ीन से जमीन पर आया होगा, उसने किसी चीज का सहारा लिया होगा, मेरे अब्बास के तो बाजू ही नहीं थे। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम मुनक़लिबीन यनक़लिबून। हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू न आया बाजी। मेरे दासर से छिनी मैं सदा देती रही, तू न आया बाजी। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना